Hi, how are you students? This is Nagaraj HP, lecturer in accountancy, Vishwamanava PU College. In the previous video, we solved the problems of accounting ratio 12 months. Up to 6 problems we solved about that. Okay. In this class, we are going to be continuing the remaining problems in respect of accounting ratio. In that, the seventh one problem. The following are the summarized profit and loss account for the year ended 31st December 2018, trading account and the balance sheet. Trading and profit and loss account ಮತ್ತು balance sheet ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಏನೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ they given the additional information, average debtors 25,000, average credit purchase. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ additional information only credit purchase in. So you have to consider the credit purchase, not the purchase. Okay, you are required to calculate gross profit ratio, operating ratio, net profit ratio, inventory turnover ratio, trade receivable turnover ratio, trade payable turnover ratio. Let us resolve the problem. First one, gross profit ratio. In order to calculate the gross profit ratio, the formula is gross profit divided by net sales into 100. They given the gross profit to this 1 lakh and net sales 2 lakh into 100. So if we make the division of 1 lakh divided by 2 lakh into 100, we get 50%. So 50% is gross profit ratio. And the next second one, operating ratio. In order to calculate the operating ratio, the formula is cost of goods sold plus operating expenses divided by net sales into 100. See, operating ratio na calculate ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ formula ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು cost of goods sold plus operating expenses divided by net sales into 100. Okay, cost of goods sold calculate ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ sales minus gross. Sales is to get 2 lakh minus gross profit 1 lakh. So COGS rupees 1 lakh. Next, operating expenses. Operating expenses ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ? ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು? ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ? 30,000. Selling expenses 20,000. Total 50,000. So COGS 1 lakh plus 50,000 operating expenses divided by net sales. Net sales is 2 lakh into
ಓಕೆ 1 lakh plus 50,000 divided by 2 lakh into 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ PS ಸಿಗುತ್ತೆ 1 lakh plus 50 1 lakh 50 1 lakh 50 divided by 2 lakh into 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ 75%. So 75% is the operating ratio. Okay, let us we move to the next ratio. Third, net profit ratio. Net profit ratio formula. Net profit divided by net sales into 100. Net profit ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 40,000. Net sales ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 lakh into 100. 40,000 divided by 2 lakh into 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 20%. So 20% is the net profit ratio. Okay, next inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio formula COGS or CORFO divided by ಆಲ್ರೆಡಿ COGS ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, COGS ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು 1 lakh. ಓಕೆ, ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ divided by opening stock ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 20,000, closing stock ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 30,000 divided by 2, that is 25,000. So 1 lakh divided by 25,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ inventory turnover ratio 4 times. Okay, and the next one is fifth one, trade receivable turnover ratio. Trade receivable turnover ratio is equal to net credit sales divided by average trade receivable. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ 2 lakh ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. divided by average trade receivable. average trade receivable ಗೆ average debtors ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ average debtors ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ average debtors ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2 lakh divided by 25 ಮಾಡಿದ್ರೆ
8 times. Next one, 6 one. Trade payable turnover ratio. Net credit divided by average trade. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ 1,10,000 ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ 80,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಚೇಸನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಗಿವನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಸ್ rupees 80,000. ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್, ಆವರೇಜ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಆವರೇಜ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 25,000 ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಆವರೇಜ್ ಡೇಟರ್ಸನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು 50,000 ಪ್ಲಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಎಷ್ಟು, ಸಾರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ 13,000. So 80,000 divided by 80,000. This one times. Okay. So this is all about the 7th one problem. Let us resolve the another problem, 8th one. Okay, look at the 8th one. From the following given information, you are required to calculate the following ratio. First one is inventory turnover ratio. Second one is trade receivable turnover ratio. Third one is trade payable turnover ratio. Fourth one is earning per share. Fifth one is price earning ratio, that is PE ratio. Next, book value per share. Okay. In that, the first one, inventory turnover. Formula COGS or CORSO divided by average stock. Okay, COGS na calculate ಮಾಡಬೇಕು. COGS na calculate ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ 40,000 minus gross profit 12,000. That is 28,000. Next, average opening stock plus closing stock divided by 2. 3,000 plus
5,000 divided by 2 is 4,000. 28,000 divided by 4,000. 28,000 divided by 4,000 minus 7 times. That is inventor ratio. And the next one is trade receivable turnover ratio. Trade receivable turnover ratio formula. Net credit sales divided by average trade receivable. ಸೇಲ್ಸ್ 40,000 ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ 40,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆವರೇಜ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್. ಆವರೇಜ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಗೆ ಏನು ಡೇಟಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಡೆಟಾರ್ಸ್ 8,000 ಇದೆ. ಸೊ ಡೆಟಾರ್ಸ್ 8,000 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆವರೇಜ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So 40 divided by 5. Next third one. Trade payable turnover ratio. Net credit divided by average trade payable. ಪರ್ಚೇಸ್ 30,000 ಇದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 30,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅವರೇಜ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್. ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 6,000 ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ಸಾರಿ 6,000 5,000 6,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್. ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ minus PAT minus difference divided by number of equity shares. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಿದೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 10,000. ಆ 10,000 ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ PAT is equal to net profit minus provisions for tax. Net profit ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 10,000 minus provisions for taxation ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5,000.
Therefore, 5,000 is PA. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡೇ ಬರೋದು. ನಮಗಿರೋದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ 5,000 ಮೈನಸ್ 3. ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟೇನು ಕೆಳಗಡೆ. ನೀವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು 5,000 ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟೇನೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟೇನೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಈಕ್ವಿಟಿ. ಸೊ ಆ ಈಕ್ವಿಟಿನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ತಗೋಬೇಕು, ನಿಲ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 20,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ₹10 ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ₹10 ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ 20,000 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡಿದರೆ 2,000 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸು 2,000. 5,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2,000 ಮಾಡಿದರೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ₹2.5. ಎಷ್ಟು, ₹2.5. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 20,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ₹10 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ₹10 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ 20,000 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ₹10 ಮಾಡಿದರೆ ಅವಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, 2,000 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ 5,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2,000 ಮಾಡಿದರೆ ₹2.5 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು EPS. Next one, fifth one. Price earning ratio or EV ratio. Market price per share. Market price of a share divided by earning per share. Market price of the share they given ₹30. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ₹30 ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, EPS ನಾವು ಇವಾಗಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 2.5. ಸೊ 30 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2.5 ಮಾಡಿದರೆ ₹12. PE ratio ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟು, 12. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6th one, book value per share. Equity shareholders fund. Divided by number of equity shares. Equity shareholders fund ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ equity shareholders capital, equity capital plus reserves and funds.
equity capital plus reserves and surplus. Equity capital is to 20,000 plus reserves and surplus is to 3,000. So equity capital ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 20,000, reserves and surplus ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3,000. equity shareholders fund ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 23,000 divided by number of equity shares 2,000. That is 11.5. 11.5 is a book value per share. Okay, so this is about the 8-1 problem. Let us move to the another one problem. Right? From the following information, you are required to calculate investment turnover ratio, fixed turnover ratio, working capital turnover ratio, operating profit ratio, dividend payout ratio and book value per share. Okay. And the first one, investment turnover ratio. In order to calculate the investment turnover ratio, the formula is net sales divided by net asset. Net sales divided by net assets. Net asset is also called as capital employed. Okay. Investment turnover ratio is also called as net assets turnover ratio. अथवा capital employed turnover ratio ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Investment turnover ratio, net assets turnover ratio, capital employed turnover ratio ಮೂರು ಕೂಡ ಒಂದೇ. ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ net sales divided by net assets or capital. Net sales ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 20 lakh ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಯೇನ? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್. shareholders fund, share capital plus general reserve plus preference capital plus PA. Okay, share capital 1 to 5 lakh, reserves 1 to 1 lakh,
ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಲ್ಯಾಕ್ PAT ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನೀವು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀರ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು ಪ್ಲಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ 5 lakh plus 1 lakh 6 plus 2 8 plus 1 9 lakh is share holders fund plus long term debts. Long term debts ಗೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿ. So 10 lakh is capital. 20 lakh divided by 10 lakh ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಯಾಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 9 lakh ಪ್ಲಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 lakh. 9 plus 1 10 lakh. So 20 lakh divided by 10 lakh 2 times. This is the investment turnover ratio or net assets turnover ratio or capital employed ratio. And next, second one, fixed assets turnover ratio. Fixed assets turnover ratio ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು net sales divided by net sales divided by fixed assets. Net sales 20 lakh divided by fixed assets. Fixed assets ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಮತ್ತು ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಪ್ಲಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ 3 lakh plus furniture 5 lakh. Total 8 lakh. 20 lakh divided by 8 lakh. 20 lakh divided by 8 lakh 2.5 lakhs. So fixed assets turnover ratio is to 2.5x. And next one, third one, working capital turnover ratio.
ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4 lakh ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ 2,50,000 1,50,000 net sales 20 lakh divided by 1,50,000. 20 lakh divided by 1,50,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ 13.33 times ಬಂತು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟರ್ನೋವರ್. ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೇರೆ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋಗೆ COGS ಪ್ಲಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100 ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇನಂದರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನು ಬೇಕಪ್ಪ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ divided by net sales ಒಂದು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೇರೆ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೇರೆ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕು. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, 14 divided by net sales 20 lakh. 16 lakh divided by 20 lakh into 100. That is 80%. Okay. And next one is 5th one. Dividend payout ratio calculate ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ dividend per share divided by earning per share, DPS divided by EPS. dividend per share calculate ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ dividend per share calculate ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 2 lakh preference share capital ಏನಿದೆಯಲ್ಲ 10% preference shares of ₹10 each. 2 lakh ನೋಡಿ 10% preference share of ₹10 2 lakh ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈ 10% ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಒಂದು ಶೇರಿಗೆ ₹10 ಅಂದರೆ 10% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 ರೂಪಾಯಿ. ಹೌದಾ? 10% ಇಂಟು 10 rupees ಮಾಡಿದರೆ ₹1 ಬರುತ್ತೆ.
ಅದು ಒಂದು ಡಿವಿಡೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಶೇರಿಗೆ ₹1 ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಏನು ಅಂದರೆ 2 lakh ಡಿವಿಡೆಂಡ್, 2 lakh ಇಂಟು 10%, 20,000 ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ? ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಶೇರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಶೇರ್ಸ್ 2 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 rupees, 2,000. ಸರಿ, 20,000. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 2 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 rupees ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 20,000 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 20,000, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 20. ಸೊ ನಿಮಗೆ ₹1 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟು 10% rupees 1 or like this. ಅಲ್ಲಿಗೆ DPS ₹1, EPS ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದೆ 1.67. 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1.67 ಮಾಡಿದರೆ $0.60. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. divided by number of shares divided by 20,000, number of shares divided by 20,000. DPS ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 rupees. Next 6th one. Book value per share. Equity shareholders fund. Number of equity shareholders fund calculate ಮಾಡೋಣ. equity shareholders fund is equity capital plus equity capital plus reserves plus equity capital ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5 lakh plus reserves ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 lakh plus PAT ಕೇರ್ಫುಲಿ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 lakh ಇದೆ. 1 ಲಕ್ಷ ನಾವು ಬರ್ತಾರೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ PAT ಫಾರ್ equity shareholders $1 lakh minus preference dividend.
1 lakh minus ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು 2 lakh ಅಲ್ಲಿ 10% ನೋಡಿ ನೇಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಪ್ನಿದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಏನಿರುತ್ತೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಪಿ ಎ ಟಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಇದೆ, ಆ 1 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟು 20,000 ರೂಪಾಯಿ. 20,000 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಪಿ ಎ ಟಿ 1 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 20,000 ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಷ್ಟಪ್ಪ? 80,000. ಆ 80,000 ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ 5 lakh plus 1 lakh 6 lakh. 6 lakh plus 6,80,000 ಏನು? ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. 6,80,000 divided by number of equity shares. Paid up share capital of ₹10 each. Face value ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 10 ರೂಪಾಯಿ. 5 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. 5 ಲಕ್ಷ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ರೂಪಾಯಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 50,000. 6,80,000 divided by 50,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ 13.6 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 13.6 rupees. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ 9th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 9 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 10, 11, 12 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಆ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ವಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೀಟ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.